மேன்மை செய்துவிடக்கூடியவையாகும். அவருக்கு எனது வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். 16. சர்வமங்கலம் பொருந்திய ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் தனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை மேன்மேலும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். புத்தி கூர்மையுள்ளவர்கள் அவரது தாமரை பாதங்களில் சரணடைவதன் வாயிலாக மற்றும் எதிர்கால வாழ்வுகளின் எல்லா பற்றுக்களிலிருந்தும் விடுபட்டு சிரமமின்றி ஆன்மீக வாழ்வை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். Hare Krishna, very nice Mataji. Very happy to hear Prema Mataji voice. Danish Mataji வந்துட்டாங்களா? Yes ma. வந்துட்டாங்க Mataji. Mataji. Hare Krishna ma'am. Hare Krishna ma. வெகு வம்சத்தின் பக்தர்கள். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Namaskaram. Start nama prayers. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. I'll make a movement. Hare Krishna Mataji. Vadhavalamuda. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் ஐஷோதாபியோ ருதந்தம் முஹுர்நேத்ரம் யுக்மம் ருஜந்தம் Arampojaयुग्मेन स्वघोषं निमग्यन्तम् अख्यापयन्तम् पुनः प्रेम शातावृत्तिवन्ते वरं देवमोक्षं न चान्यं प्रणेहं वरेतादपि इदं ते वपूर्णाद गोपालबाला सदा मे मनस्या अविराष्टां किमन्ये इदं ते मुहाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्हृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे सदा मे मनस्या अविराष्टां किमन्ये ओ देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलातिनाथम् कृपा दृष्टि वृष्याति दिनपतानो कुबेरात्मजौ भक्त भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ नमो चेग्रवो मे दामोदरेग नमस्ते प्रियायै नमो नंदलीलाय देवा नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மறைவு நாள் ஆக்சுவலி அப்படின்னா டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே. டில் ஃபாஸ்டிங் வந்து டில் நூன் வரைக்கும் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களால் யாரால முடியறதோ குருவினுடைய பாதங்கள்ல நாம் என்றைக்கு சமர்ப்பணம் ஆகின்றோமோ அன்றைக்கு நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற்ற பாதை என்பது உண்டு. அப்படிப்பட்ட பாவத்தோடு இன்னைக்கு உங்களால டில் 12 மணி வரைக்கும் உபவாசம் இருக்க முடியும் என்றால் நீங்க இருங்கோ. ஃப்ரூட்ஸ் உபவாசம் கூட இருக்கலாம் இல்லையா, சபல உபவாசம். ஓகே, ஸோ நீங்க பலன் எடுத்துட்டு பழத்தோட நீங்க இருக்கக்கூடிய உபவாசம் செய்யற மாதிரி இருந்தாலும் செய்யுங்கோ. இல்லை ஏகாதசி ஃபுட் எடுத்துட்டு உபவாசம் இருக்கிறவங்களும் இருங்கோ. நோ இஷ்யூஸ் அட்டா. ஓகே, யாருக்கு முடியறதோ அவங்க செய்யுங்க, நோ ஃபோர்ஸ். பட் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில அந்த குருனுடைய கருணை வந்து கிடைக்கும். ஸோ இன்றைய இந்த நாள்ல வந்து நம்முடைய சமர்ப்பணமா அவருடைய அந்த கிருஷ்ண தப புண்ணிய ஹபிபாய் அந்த சாங் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, கிருஷ்ண தப. ஏன்னா இந்த பாடல் அவர் எப்போ பாடினார்? ஆக்சுவலி கப்பல்ல போகும்போது பாடினார் இல்லையா? அந்த பாடலை நாம பாடுவோம். ஓகே, நீங்க எல்லாருக்கும் மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. யாராவது என்னோட அதாவது சிமிலர் இதோட பாடவும் முடியும்ன்றவங்க பாடலாம். எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ ஐ வில் பி கண்டினியூவிங். நீங்களும் வந்து பாடும். ஓகே, கிருஷ்ண தப புண்ணிய ஹபிபா கிருஷ்ண தப புண்ணிய ஹபிபா கிருஷ்ண தப புண்ணிய ஹபிபா கிருஷ்ண தப புண்ணிய ஹபிபா हे पुण्य कोरी बेजाबे राधा रानी खुशी हवे ध्रुव हटी बोले तो मता। हे पुण्य कोरी बेजाबे राधा रानी खुशी हवे ध्रुव हटी बोले तो मता। कृष्णा तव पुण्य हबिबा कृष्णा तव पुण्य हबिबा। सिद्धांत सरस्वती सती सुधा प्रिय हति कृष्ण सेव्य धरा तुलना। सिद्धांत सरस्वती सती जैसे महंत गुरु ఒక వారం ఉండేస్తా అని చెప్పినా కదా, లేదంట ఆడనే ఉండాలంట. నేను చెప్తే ఇద్దరము ఒక వారం పోయేసి వస్తాము
అని చెప్పిన. చెప్పుదునా మేడం? గురు వద్దు విద్యార్థులు చెప్పొద్దు అని చెప్పింది మేడం. విద్య పొద్దు చెప్పొద్దు అయ్యో అంటుంది. నేను చెప్తాను మళ్ళీ వచ్చేద్దాంలే అని చెప్తే వీడే ఉండి నేను పోతాను అని చెప్తుంది. तारायिच बालवान् पश्यते तान् तान् ओयि जाते गौराङ्गेरणा तारायिच बालवान् पश्यते तान् तान् ओयि जाते गौराङ्गेरणा प्रीतिविति नाहरादि आशमुद्र नादनादि शकले लोय कृष्ण नाम प्रीतिविते नागरादि आसमुद्र नादनादि शकले लोय कृष्ण नाम कृष्णा तव पुण्यः विभाय कृष्णा तव पुण्यः विभाय कहले आनंद हो तबे हो दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय कहले आनंद हो तबे हो दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशय माया दुष्टा जाता दुखी जगते साबाय सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो माया दुष्टा जाता दुखी जगते साबाय सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण हो कृष्ण तव पुण्यः विभाय कृष्ण तव पुण्यः विभाय शेखर जे जोरी बारे आद्य शाली त्रिलो मोरे योग्यते नाही अति दीनहीना शेखर जे गोरी बारे आज शे आज शाली दिल मोरे योग्य नाही अति दीनहीना तायसे तो मारा कृपा मागितेची अनुरूपा आजी तुम्ही सब प्रवीणा तायसे तो मारा कृपा मागितेची अनुरूपा आजी तुम्ही सब प्रवीणा कृष्ण तव पुण्यः विभाय कृष्ण तव पुण्यः विभाय तुम्हारा शक्ति पेले गुरु सेव्य वस्तु मिले जीवन सात जड़ी हो तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सेव्य वस्तु मिले जीवन सात जड़ी हो से सेवा पहिले दाहेले सुखी हाले तब संग भाग्य ते मिलो से सेवा पहिले दाहेले सुखी हाले तब संग भाग्य ते मिलो कृष्ण तव पुण्यः विभाय कृष्ण तव पुण्यः विभाय तुम्ही मोरा चिरासाठी फुलिया मायार लाती कायाची जन्म जन्मांतरे तुम्ही मोरा चिरासाठी फुलिया मायार लाती
तायाची जन्म जन्मांतरे आजी पुन्हा येशू जोगा आजादी होय जोगा योगा ताबे पारी तुहे मिली बारे आजी पुन्हा येशू जोगा आजादी होय जोगा योगा ताबे पारी तुहे मिली बारे कृष्ण तव पुण्य हवे बाय कृष्ण तव पुण्य हवे बाय तुम्हारे मिलाने बाय आबते सुख पाय गोचारने गुरी बिना बोल तुम्हारा मिलाने बाय आबते सुख पाय गोचारने गुरी बिना बोल कंडा बाने छूटा छूटी बाने काय फूटा फूटी ते दीने कभी आवे मो काटे बाने छूटा छूटी बाने काय फूटा फूटी ते दिन कभी आवे मो कृष्ण तव पुण्य हवे कृष्ण तव पुण्य हवे आदि से सुविधाने तुम्हार स्मरण बेला तोरो आस आदि से सुविधाने तुम्हार स्मरण बेला बारो आस आद्य किलमता आम्ही तोमर नित्य दासा ताई कोरी एता आशा तुम्ही बिना अन्य गती नाय आम्ही तोमर नित्य दासा ताई कोरी एता आशा तुम्ही बिना अन्य गती नाय कृष्ण तव पुण्य हवे कृष्ण तव पुण्य हवे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மீனிங் சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது ஐ வில் டு த நம்மளுடைய ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி எல்லாரும் பாடணும். குஞ்ச ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி குஞ்ச பிகாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜன வல்லபா
गिरिवरधारी गोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन नन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन श्रीरावणचारी यमुनतीरावनचारी रावणचारी यमुना तीरावनचारी माधव कुंज बिहारी माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து 11 மணிக்கு 10-11 மணிக்கு இருக்கும். மங்களார்த்தி லிங்க்ல தான் வந்து அது பண்ணுவாங்க. ஓகே, நீங்க எல்லாரும் கலந்துண்டு அபிஷேகம் மற்றும் பிரவச்சன் இருக்கும். அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா கேட்டுக்கலாம். ஓகே, டெம்பிள் கிட்ட இருக்கிறவங்க போயிட்டு டெம்பிள்ல சேவை பண்ணணும். ஓகே ஃபைன். ஐ திங்க் புஷ்பா மாதாஜி உங்ககிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு இல்லைங்களா? வாசிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். மாதாஜி தமிழ் புக்கு இல்ல மாதாஜி என்கிட்ட. இதுல இருக்கா மாதா? வைஷ்ணவ பாடல்கள் இருக்கா மாதாஜி? வைஷ்ணவ பாடல்ல முதல்ல இருக்கும். வெரி வெரி few pagesல இருக்கு. அப்படியே மாதாஜி. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவா நான் பாக்குறேன் மாதாஜி, இது எங்கேன்னு தெரியலையே. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கப்பா மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பல்லவி. சகோதரரான கிருஷ்ணரே, இந்த புண்ணிய காரியத்தை நீங்கள் செய்தால் ஸ்ரீமதி ராதாராணி நிச்சயம் உங்களின் மீது மகிழ்ச்சி அடைவார் என்பதையும், உங்களுக்கு அது மாபெரும் புண்ணியமாக அமையும் என்பதையும் நான் உறுதியாக கூறுகிறேன்.
சச்சிதேவியின் புதல்வரான கௌரசங்கருக்கு மிகவும் பிரியமானவரான ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடு இணையற்றவர். மேலும் அவர் தீவிர கிருஷ்ண பக்தியை உலகிலுள்ள பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அருளக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆன்மீக குரு ஆவார். 2 அவருடைய பலமான ஆசையினால் மேற்கந்திய நாடுகளில் முழுவதும் கௌரங்கரின் திருநாமம் பரவும். கிராமங்கள், நகரங்கள், கடல்கள், ஆறுகள், ஓடைகள் என எல்லா இடங்களிலும் ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிப்பர். 3 சைதன்ய மகாபிரபுவின் அதிதீத கருணை எல்லா திசைகளையும் வெற்றி கொள்ளும் போது இந்த அகிலமே தெய்வீக ஆனந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கும். மாயையால் துன்பப்படுவோர் அனைவரும் இன்பமடையும் போது வைஷ்ணவர்களின் ஆசை பூர்த்தி அடையும். 4 என்னுடைய குரு மகாராஜா இந்த திருப்பணியை நிறைவேற்ற எனக்கு கட்டளை இட்டுள்ளார். இருப்பினும் நான் இதற்கு தகுதியற்றவன், மிகவும் வீழ்ச்சியுற்றவன், அற்பமானவன். இதனால் பகவானே அனைத்தையும் அறிந்து அனைவரிலும் வல்லுநரான தங்களது கருணையை யாசிக்கின்றேன். அக்கருணையினால் மட்டுமே நான் பயனடைவானாவேன். 5 நீங்கள் சக்தியளித்தால் ஒருவனால் ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்து பரம்பொருளை அடைய முடியும். அப்போது வாழ்க்கையும் வெற்றி அடையும். அந்த தொண்டு கிடைத்து விட்டால் ஒருவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். நல்ல அதிர்ஷ்டத்தால் உங்களுடைய சங்கத்தையும் அடைகிறான். 6 அன்புள்ள இறைவனே, முழுமுதற் கடவுளே, நானும் சாதாரண மக்களை பின்பற்றி பலவிதமான பௌதீக ஆசைகளால் அலைகழிக்கப்பட்டு பாம்புகள் நிறைந்த பால் கிணற்றில் படிப்படியாக விழுந்து கொண்டிருந்தேன். ஆயினும் தங்களது தொண்டரான நாரத முனி கருணையுடன் என்னை சீடனாக ஏற்று இந்த தெய்வீக தலத்தினை அடைவதற்கான வழியை உபதேசித்தார். எனவே அவருக்கு தொண்டாற்றுவதே எனது தலையாள கடமை. அவரது சேவையை என்னால் எவ்வாறு கைவிட இயலும்? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7.928 நரசிம்ம தேவரிடம் பிரகலாதர் கூறியது. 7 எம்பெருமானே, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, எனது நித்திய துணை நீங்களே. உங்களை மறந்த நான் மாயையின் கோரமான பிடியில் சிக்கி பற்பல பிறவிகளாக துன்புற்றுள்ளேன். உங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இன்று எனக்கு மீண்டும் கிடைத்ததால் நிச்சயமாக உங்களுடன் இணைவேன். 8 அன்புள்ள நண்பரே, உங்களது உறவில் நான் மீண்டும் பேரானந்தத்தை அனுபவிப்பேன். காலை பொழுதில் வயலிலும் மேய்ச்சலில் நிலத்திலும் சுற்றித் திரிவேன். விருந்தாவனத்தின் பற்பல காடுகளில் ஓடித்திரிந்து குதித்து விளையாடிய ஆன்மீக பரவசத்துடன் அந்த பூமியில் உருள வேண்டும். அந்த பொன்னான நாள் என்னாலோ? 9 தீராத ஆவலுடன் உங்களை அழைத்ததால் இன்று உங்களை பற்றி இந்த ஞாபகம் இனிமையான முறையில் எழுந்துள்ளது. நான் உங்களுடைய நிரந்தரமான சேவகன் என்பதால் உங்களின் தொடர்பிற்காக ஏங்குகின்றேன். கிருஷ்ணரே, வாழ்வின் உங்களை தவிர எனக்கு வேறு கதி இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எனக்கு படிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்குமே பிரபுபாதருடைய ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம இந்த பொருளுரையை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம பாகவதத்துக்குள்ள போகலாம். ஓகே, இங்க 2-3 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 1, நாம நம்முடைய நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அந்த கிரேட் ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்கார். அவரே இந்த இடத்துல அவரை பற்றி, அதாவது ஐ எம் த வெரி இன்காம்பிடென்ட். நமக்கு பகவத்கீதை கொடுத்திருக்கார், பாகவதம் கொடுத்திருக்கார். எழுதின அவரே அதாவது அந்த அளவுக்கு ஞானம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு இன்காம்பிடென்ட்னா எனக்கு நாலேஜ்ல காம்பிடென்ட்டா இருக்கிறது இல்லையா. ஆனா அவர் நான் எதுலையுமே இன்காம்பிடென்ட் தான். உங்களோட குருவோடையும் சரி பகவானோடையும் சரி அவரோட சம்பந்தப்படுத்தும் போது அவங்க முன்னாடி நம்ம ஒரு தூசி அளவுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது அவர் எவ்வளவு ஐ எம் அன்வர்த்தி அப்படின்னா, அதாவது ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மதிப்பு உண்டு இல்லையா. ஆனா அந்த மாதிரி தகுதியற்ற அந்த ஒரு நிலையை நம்ம அன்வர்த்தி, அதாவது ஒரு யூஸ்லெஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் தன்னையே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எப்படி உணர்ந்திருந்தா அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை இந்த ஒரு வரியில கொண்டு வந்திருப்பார் இல்லையா. அந்த கப்பல்ல போகும்பொழுது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தப்போ இல்லையா, ஹார்ட் அட்டாக் வந்தப்போ அவருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஆனாரு, பகவான் மீதும் குருவின் மீதுமே தன்னை சரணாகதி செய்து விட்டார். அந்த பாவத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் இந்த பாடல். இந்த பாடல்ல நம்ம பிரபுபாதர் தான் கொடுத்திருக்கிறது. ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள். இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா,
ஸோ இஃப் யூ பெஸ்ட் இந்த இடத்துல நிறைய இடத்துல ஓ பிரதர் அப்படிலாம் கொடுத்துருக்காருல, இது நமக்கு சொல்றது. இன்யோர் கம்பெனின்னா இது பகவானுடைய அதாவது மகா பாகவதர்களோட சம்பந்தமும் பகவானுடைய சம்பந்தம் என்று பெயர். ஓகே, இதை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மாதாஜி படிச்ச மாதிரி நம்ம வந்து டைரக்டா வந்து பகவானை வந்து சகோதரன் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு கிடையாது. ஓகே, அந்த மாதிரி எடுத்துக்காதீங்க. எந்த இடத்துல வந்து ஓ பிரதர்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் நமக்கு தான். காட் பிரதர்ஸ், காட் சிஸ்டர்ஸ், அவங்களுக்காக சொல்றது ஆக்சுவலி. யாரு? ஷீல பிரபுபாதர். ஓகே, ஸோ நம்ம இது எல்லாமே நமக்காக சொல்லப்பட்ட ஒன்று அப்படிங்கிறத வந்து நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, மேலும் லாட் ஆஃப் ஜாய் ஒன்ஸ் அகெயின். இதை வந்து நம்ம எப்போ உணரலாம்னா, ஒருத்தர் பக்தி பாதையில வந்து போயிட்டே இருக்கும் பொழுது, நிறைய உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து திணிக்கப்படும் பொழுது, ஒரு க்ஷணம் நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு விசிட்டா வந்து ஒரு பஜன்லயோ இல்ல வந்து பக்தி பண்ணக்கூடிய ஸ்தலத்துக்கோ நாம வந்து இழுக்கப்பட்டு விட்டால், அந்த சமயத்துல நம்ம வில் ஃபீல் மோர் ரிலாக்ஸ்ட் இல்லையா? இவ்வளோ வந்து நம்மளை சுத்தி இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சு இல்லையா? ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கிறது, இல்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு கெட்டது நடக்குது, துக்கம் நடக்குது அப்படின்னும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல், அதுல வந்து நம்ம மனசு தானாகவே வந்து இழுக்கப்பட்டு விடும். நாம அதை போய் தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா தானாகவே நாம் ஈர்க்கப்படுவோம். அப்படிப்பட்ட சூழல்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரும்போது எப்படின்னா, வெளியில எப்படி வரோம்னா, அன்றைய தினம் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா வந்து நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா, அங்க பஜன் சங்கீர்த்தனத்துல நாம வந்து அமர்ந்தோம் என்றால், நம்ம எப்பயும் இல்லாத ஒரு போக்கஸ் வந்து அந்த சமயத்துல கண்டிப்பா வரும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு எப்பயாவது ஏற்பட்டிருக்கா? இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கா? ஐ திங்க் கோயிலுக்கு போறவங்களுக்கு தான் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். கோயிலுக்கு போனா இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே இருக்கும் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. கோயிலுக்கு போறப்ப அந்த உணர்வுகள் இருக்கும் மாதாஜி. பெங்களூர் போயிருக்கும் போது கூட அங்க பாட முடியலன்னு சொல்லிட்டு வேற சில கோயில்ல வந்து ராதிகா மாதாஜி பாடணும் மாதாஜி. கண்டிப்பா அந்த நீங்க சொன்ன உணர்வுகள் கண்டிப்பா வந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உணர்வு என்பது அதாவது பாஸ்ட் ஒரு வாரமா பாத்தீங்கன்னாக்கா, நான் வெறும் உலகாயுத விஷயம் மட்டும்தான் நிறைய போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டேன். ஆனா நேற்று சாயங்காலம் 7 மணிக்கு மேல டெம்பிளுக்கு போன பிறகு எனக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய வைகுண்டம் கோலோகத்துல இருந்த ஒரு ஃபீலிங் அந்த இடத்துல. அங்க டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அவங்க வந்து சங்கீர்த்தனம் பண்ணாங்க. அதுலயே வந்து லைட் அங்கேயே இருந்துடணும்னு தோணிச்சு எனக்கு. ஆனா மறுபடியும் குடும்ப பொறுப்புகள் என்பது இருக்கிறது இல்லையா? அதையும் நம்ம கடமையாக நடத்த வேண்டும் இல்லையா? அதையும் நாம் தவிர்க்க முடியாது. அதற்காக திரும்பி வர வேண்டிய சூழ்நிலை. அப்போ அந்த 3/4 மணி நேரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொழுது போனதே தெரியல. so much rejoiceable actually. எப்பவுமே நமக்கு அதிகமான ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்து உடனடியே ஒரு ரிலீஃபா வந்து இறைவனுடைய பாடல்களோ அவருடைய நாமங்களோ நாம ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால், இப்ப நமக்கு வந்து நம்ம மனசு ரொம்பவுமே வந்து லைட்டான ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? இவ்வளவுமே நம்ம வேலை பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஃபுல்லு பௌதீக வேல்யூ தான் இல்லையா? ஸோ நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஆனந்தத்தையும் கொடுத்துருக்கலாம், பௌதீக ஆனந்தத்தையும் கொடுத்துருக்கலாம். நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம சங்கடத்தையுமே சந்திச்சிருப்போம். ஏன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பா அங்க உராய்வு என்பதும் உண்டு இல்லையா? ஸோ சிறு சிறு விஷயங்கள் என்பது தெம்படும். ஆனா அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஏதோ ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும். அதை கிளீன் பண்றதுக்கு தான் இந்த சங்கீர்த்தனமே. நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா நம்மளையும் தாண்டி சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம மனசுல பதிய ஆரம்பிக்கும். அதெல்லாமே நம்ம அழுக்குன்ட்டு வந்து தூக்கி நம்ம குப்பைத்தொட்டில போடணும்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம். ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லதோ கெட்டதோ எதுவா இருந்தாலும் அந்த துக்கத்திலிருந்தோ சுகத்திலிருந்தோ நம்மளால வெளியில வர முடியும் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து ஏன்னா இல்லைன்னா இந்த சுகத்திலையும் சரி துக்கத்திலையும் சரி நாம் ஆழ்ந்து விழுந்து விடுவோம். அதனால இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் ரொம்பவுமே சங்கடத்துல இருக்கார் இல்லையா? அப்போ இறைவனை அழைக்கிறார். அதன் பிறகுதான் ஏன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அதாவது ஒரு தடவை கிடையாது இல்லையா? 2-3 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அந்த 1 மாத பிரயாணத்திலே அவரால் வந்து போஸ்டன் வரைக்கும் போக முடிஞ்சதுன்னா அது யாருடைய அருள்? குருவனுடைய அருள் மற்றும் வந்து இறைவனுடைய அருள். அதை அவர் உணர்ந்தறிந்துதான் இந்த இடத்துல நீ என்ன பண்ண போற இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்லையா? லாஸ்ட் ஒரு 2-3 நாளுக்கு முன்னாடி ராதிகா மாதாஜி கூட கேட்டாங்க இல்லையா? ஸோ சைத்தன்ய சிஷ்டாஷ்டகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி இல்லையா? அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம், பகவான் என்னை எவ்வளவு கரடுமுரடாக அவர் என்னை இயக்கினாலும் அதாவது செயல்படுத்த வச்சாலும் பரவாயில்லை இல்லையா? அதாவது நம்ம ஃப்ரீ வில்லா வந்து அவருடைய பாதங்கள்ல சரணாகதி அடையும் பொழுது ரொம்ப அழகான அந்த சிஷ்டாஷ்டகத்திலேயே நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ
ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் நான் இந்த ஸ்லோகங்க இந்த இந்த ஒரு பாடல்ல பார்க்க முடியாது. இது யாருடைய சமர்ப்பணம்னா நம்ம பிரபுபாதருடைய சமர்ப்பணம். மாதாஜி அவர் அமெரிக்காவில் பாகவத தர்மம் அது கொஞ்சோண்டு இருக்கு, அது படிக்கவா மாதாஜி? எவ்வளவு இருக்கு மாதாஜி? ஒரே ஒரு பேரா மாதாஜி? வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்தா சுவாமி பிரபுபாதர். செப்டம்பர் 17, 1965 ஸ்ரீ சைத்தன்யரின். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, படிப்பீங்க இருங்க, ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம். ஓகே மாதாஜி. ஆஷ்லேஷ் நான் இந்த ஒரு பேராகிராஃப் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. தம்பினஸ்து மாம் அத்ரஷ்ணம் மம ஹதம் கரோது வா மர்மம் ஹதம் கரோது வா யதா ததா வா விததௌ லம்படோ மத்ராணநாதஸ்து சாயேவ நாபரஹ. இல்லையா? நோ, அதாவது எனக்கு உன்னை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது பகவானே. he shall remain, அதாவது பகவான் even so if he handle, அதாவது அவர் என்னை வந்து எப்படி கையாண்டாலும், எக்ஸாக்ட் வேர்ட் இல்லையா, என்னை கரடுமுரடா கையாண்டாலும் பரவாயில்லை இல்லையா. சில பேர் ரஃப் அண்ட் டஃப், எப்பவுமே குரு வந்து அவருடைய சீடனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீடன் மீது இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு இல்லையா, பொறுப்புன்றதை விட அவரோட இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து என்ன பண்ணுவார், சீடனை வழி நடத்தணும்னா சில சமயத்துல குருவிடம் வந்து திட்டு வாங்க வேண்டியிருக்கும். குருவிடம் திட்டு வாங்கினால் அது வந்து அசோசியேஷன் அர்த்தம். அதை நம்ம தவறா எடுத்துன்னு நெக்ஸ்ட் டே குரு கிட்ட போவாம நின்றுடக்கூடாது. அவருக்கு அக்கறை இருக்கிறதுனால தான் நம்ம திட்டுறாரு. நம்ம மேல அக்கறை இல்லைன்னா நீ போயிட்டே இருன்னு அமைச்சிருவாரு, அவ்வளவுதான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இஃப் யூ ஹேண்டில்ஸ் மீ ரஃப்லி இல்லையா, என்னை அவர் எம்ப்ரேஸ் மீ, அதாவது எம்ப்ரேசிங் அப்படின்னாக்கா அணைத்தல் என்று பொருள். ஓகே, தழுவிக்கொள்ளுதல் என்று பொருள். என்னை கரடுமுரடாக அவர் கையாண்டாலும் இல்லையா, ஆர் என்னை ஹிருதயமே உடைந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு இல்லையா, நமக்கு அவ்வளோ சங்கடம் இருக்கும், பகவான் அவ்வளவோ நம்ம நம்பியிருப்போம் இல்லையா. சில சமயத்துல வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி பகவான் நம்மளை வந்து ரட்சிக்கலன்னு நினைக்க தோணும். ஆனா அந்த விஷயத்தை நம்ம எதிர்கொண்டு அதுல இருந்து நம்ம வந்து சிறிய காயத்தோட வெளியே வந்திருப்போம். அவருடைய ரட்சணை இல்லைன்னா நம்ம பெரிய ஒரு பள்ளத்துலதான் விழுந்திருப்போம், அது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த சிறிய உராய்ப்பே வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய புயல் மாதிரி தோன்றும் இல்லையா. அப்போ நம்ம ஹிருதயமே வெடிஞ்சு போன ஒரு நிலையில நம்ம வந்து நினைக்க ஆரம்பிப்போம், பகவான் இல்லையே அப்படின்ட்டு, நம்மளை காப்பாத்தலையே நினைப்போம். உண்மையிலே இறைவனுடைய அருள் இருக்கிறதுனாலதான் அதை கடந்து வந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்து சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கு. அவருடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா அந்த பெரிய சங்கடத்துல இருந்து நம்மளால வெளியில வரவே முடியாது இல்லையா. நம்முடைய ஹிருதயமே உடைந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே எது நிகழ வேண்டுமோ அது நிகழும். ஆனால் அந்த நிகழ்வுகள்ல இருந்து நம்மள வந்து மேஜர் டேமேஜ்ல இருந்து நம்மள பகவான் காப்பாற்றுவார். அதனுடைய தாற்பயம் நம்ம பிற்காலத்துல எப்பயாவது நமக்கு புரிய வரும். அந்த க்ஷணத்துல நம்ம அதை ஏத்துக்க மாட்டோம், ஆனா பிற்காலத்துல அது கண்டிப்பாக உதவும் இல்லையா. இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ டு டூ எனிதிங். அப்படி நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்மள சரணாகதி, பகவான் என்ன வந்து எப்படி வேணாலும் கையாளட்டும் இல்லையா. நான் வந்து கஷ்டப்படணும்ன்றது இறைவனுடைய இது சித்தமா இருந்தா அதையும் நான் எடுத்துக்குவேன். நான் வந்து இப்படித்தான் செயல்படணும்ன்றது இறைவனுடைய அனுகிரகமா இருந்தா அவ்வாறே செயல்படுகின்றேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனபாவத்தை தான் அந்த பாடலை நாம பாக்குறோம். ஓகே, இஸ் ஆல்வேஸ் மை வர்ஷிப்பபிள் அன்கண்டிஷனலி இல்லையா, எந்த ஒரு நிபந்தனையுமே இல்லாம இல்லையா, பகவானை வந்து நான் எப்பொழுதுமே சேவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு அவருக்கு இருந்திருக்கு. அப்படின்னா இதை யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடுறாரு. ஆக்சுவலி உண்மையிலே அவரே ஸ்வயம் பகவான் இருந்தாலும் பக்தர் என்ற நிலையில இருந்து அவர் வந்து பாடுகிறார். எஸ் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. அடுத்து பாகவதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அமெரிக்காவில் பாகவத தர்மம் வழங்கியவர் தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்தா சுவாமி பிரபுபாதர். செப்டம்பர் 17, 1965 ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் உபதேசங்களை இந்தியாவின் எல்லைகளை கடந்து உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும் என்ற தமது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை இதயத்தில் தாங்கியபடி தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்தா சுவாமி பிரபுபாதர் ஜலதூதா என்ற சரக்கு கப்பலில் பாஸ்டன் நகரத்தை அடைந்தார்.
அந்த நகரத்தின் மோசமான சூழ்நிலையை பார்த்த மாத்திரத்தில் தமது தெய்வீக திருப்பணியை நிறைவேற்றுவதில் இருந்த சிரமத்தினை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இறையுணர்வு அற்ற அமெரிக்கரின் அம்மக்களின் மீது அவர் பெரும் கருணை கொண்டார். இவ்வாறாக எல்லா வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்களின் விடுதலைக்காக அவர் பக்குவமான பணிவுடன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த வங்காள பாடலை இயற்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க எனக்கு கால் பண்ணிருந்தீங்களா? மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, நான் கைப்பற்றுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, ஏதாவது எமர்ஜென்சியோன்னு நினைச்சிட்டேன் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நம்ம அதஸ்தத் அபவாதார்த்தம் பஜ சர்வாத்மன ஹரிம் பஷ்யம் ஸ்தத் ஆத்ம. மாதாஜி இது முடிச்சாச்சு மாதாஜி. 80 தான் நடத்தணும் மாதாஜி. இது சொல்லணும். சொல்லணுமா? ஓகே, ஃபைன். ஆமா மாதாஜி, படிச்சாச்சு மாதாஜி, நீங்க சொல்லணும். ஆமா சொல்லணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சொல்லுங்க. ஓம் நமோ வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. திருப்பி சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரோத்தமம் சரஸ்வதீம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ஜயாம் உதீரயே பிராயேஷு அபத்ரேஷு பகவத சேவையாம் உத்தம ஸ்லோகே மட்டும் வாசிங்க வினித கேசி மாதாஜி. நாளைக்கு நம்ம வில் see the 81 ஸ்லோகம். ஓகே, எஸ். ஸ்ரீ மைத்ரே உவாச்ச பாகவத முக்கியோ பகவான் நாரதோ ஹம்சயோர்கதிம் பிரதர்ஷ்ய ஹி அமும் ஆமந்திரிய சித்தலோகம் ததோ அகமத். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச்ச பாகவத முக்கியோ பகவான் நாரதோ அம்சயோர்கதிம் பிரதர்ஷ்ய இ அமும் ஆமந்திரிய சித்தலோகம் ததோ கமத். மைத்ரேய உவாச்ச. மைத்ரேயர் கூறினார், பாகவத பக்தர்களின் முக்கிய தலைவர் பகவான் ஆற்றல் மிக்க நாரத முனிவர் அம்சயோ உயிர் மற்றும் பகவானின் கதிம் சட்டப்பூர்வ நிலை பிரதர்சிய காண்பிக்கப்பட்டு உறுதியாக அமும் அவரை மன்னரை ஆமந்திரிய வருமாறு அழைத்த பின்னர் சித்தலோகத்திற்கு அதன் பிறகு அகமத் புறப்பட்டு சென்றார். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேய மாமுனிவர் தொடர்ந்து கூறினார், முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் உயிர்களின் உண்மை நிலையினை பரம பக்தரும் மாமுனிவருமான நாரதர் மன்னர் பிராச்சீன பர்கிக்கு இவ்வாறு விளக்கி அருளினார். பின்னர் அவர் மன்னராக சித்தலோகத்திற்கு வருமாறு அழைத்துவிட்டு அங்கு புறப்பட்டு சென்றார். பொருளுரை. சித்தலோகம் மற்றும் பிரம்மலோகம் என்னும் இவை இரண்டும் ஒரே நட்சத்திர குடும்பத்தை சேர்ந்தவை ஆகும். இப்பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் உயர்ந்தது பிரம்மலோகம் என்று அறியப்படுகிறது. பிரம்மலோகத்தின் துணை கோள்களுள் சித்தலோகமும் ஒன்று. சித்தலோக வாசிகள் அனைவரும் யோக சித்தியின் அனைத்து சக்திகளும் உடையவர்கள் ஆவர். இஸ்லோகத்திலிருந்து நாரதர் எல்லா உலகங்களுக்கும் பயணம் செய்பவராக இருந்த போதிலும் கூட அவரது இருப்பிடம் சித்தலோகம் என்று
தெரிகின்றது. சித்தலோக வாசிகள் அனைவரும் விண்வெளி வீரர்கள் ஆவர். அவர்கள் வானத்தில் எந்தவித இயந்திரங்களின் உதவியும் இன்றி தாமே பறந்து செல்லும் ஆற்றல் பெற்றோர் ஆவர். சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் யோக சித்தியின் ஆற்றலினால் ஒரு லோகத்திலிருந்து மற்றொரு உலகிற்கு தனியே பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள் ஆவர். மன்னர் பிராச்சீன பர்கிக்கு அறிவுரைகள் கூறிய பிறகு நாரத முனிவர் அவரை சித்தலோகத்திற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்து பின்னர் அங்கிருந்து சித்தலோகம் சென்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதாபதகமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவாம்ச श्रीरूपं शाग्रजातं सहगना रघुनाथान्विषं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्री विशाखां तांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம் இன்னைக்கு मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं चैतन्य 17 point இல்லையா இந்த ஸ்லோகம். मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं. हरे कृष्ण. நாம் இப்போ 79 ஸ்லோகத்திலிருந்து படிக்கலாம். அதஸ்தத் அபாவார்த்தம் பஜ சர்வாத்மனா ஹரிம் பஷ்யம் ச தத் ஆத்மகம் விஸ்வம் ஸ்தி உத்பத்தி அவ்யயா யதஹ. இப்பிரபஞ்ச தோற்றமானது முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்தின் பேரில் படைக்கவும் காக்கவும் அழிக்கப்படுகிறது என்பதை நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதனைத் தொடர்ந்து இந்த உலகில் உள்ள அனைத்தும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கின்றன. இவ்வுயர்ந்த ஞானத்தினால் மெய்யறிவு பெறுவதற்கு ஒருவன் தன்னை எப்பொழுதும் பகவானின் வழிபாட்டு தொண்டில் ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப அழகான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு. அப்படின்னா நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம எப்பவுமே நம்மளை பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை பெற்றிருக்கணும்.
ஸோ அப்போ அந்த பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும், ரொம்ப முக்கியம். பக்தியை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இறைவனுக்கு வந்து வழங்குவது ஆக்சுவலி இல்லையா, அது சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. அந்த சம்பந்தம் வந்து நம்ம எதன் வழியா செய்யறோம், நவவித பக்திஸ் மூலியமா, நவவித அதாவது பாவங்களை நாம வந்து நம்முடைய பக்தி பாதையில பார்க்கிறோம் இல்லையா. அதாவது ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி. நம்மளாம் நிறைய பேர் அனர்த்த நிவர்த்தியில தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். ஏன்னா ஸ்ரத்தை இருக்கிறதுனால தான் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா. சாது சங்கத்தோட இணைந்து உட்கார்ந்துருக்கோம், பஜனங்களும் நாம பண்றோம். ஆனா அனர்த்த நிவர்த்தி எனக்கூடியதை வந்து நாம் இன்னும் கடந்து செல்வதற்கான பாதையில தான் உட்கார்ந்துருக்கோம் நம்ம. ஏன்னா அனர்த்தங்கள் இல்லாம, ஏன்னா சில சமயத்துல நாம பௌதீகத்திலேயே செயல்படுறோம், சில சமயத்துல ஆன்மீகத்துல செயல்படுறோம் இல்லையா. இதெல்லாமே உண்டு. ஒரு ஒரு கதம்பமான ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு முழுவதுமே உலகாயுதவாதி வெறும் பௌதீகம் தான், அது வெரி கிளியர். ஓகே, அவர் 100% திரும்பி வருவார். அவருக்கு வந்து இறைஞானத்தை பற்றி எல்லாம் வந்து கவலை கிடையாது இல்லையா. ஸோ எந்த தேவதை வழிபட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்குங்கிறதுக்காக போவார். இது வந்து தேவர்களுடைய ப்ராப்ளம் கிடையாது, இது நம்முடைய ப்ராப்ளம். நாம அவங்கள போயிட்டு நாம அவ்வாறு உபயோகப்படுத்துறோம், அது நம்முடைய தவறு. இதை உணராமலே, ஏன்னா இந்த கோயிலுக்கு போனா அந்த இடத்துல நடக்கும் இல்லையா. இப்போ நம்ம குலதெய்வ வழிபாட்டை நான் குறைச்சி சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இட் இஸ் நாட் குறைச்சி சொல்றது, அது நிமித்தமாக செய்யக்கூடிய பாவனையை நம்ம கத்துக்கணும் இல்லையா. ஆனா அந்த இது கிடையாது நமக்கு. குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணா நமக்கு இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம போய் குலதெய்வ வழிபாடு பண்றோம், அது ரொம்ப தவறு இல்லையா. குலதெய்வத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்த வந்து, அதாவது நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், ஒரு ஒரு நைவேத்தியம் இல்லையா, அவ்வளவுதான். எந்த தேவதையுமே வந்து இதுதான் வேணும்னு கேட்கறது கிடையாது. நாம தான் அவங்கள வந்து இப்படி, ஏன்னா அவங்களும் உலகாயுதவாதிகளா தானே இங்க இருக்காங்க. ஆனா நம்மளை விட அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குணத்துல வந்து ஸ்திரமா உட்கார்ந்துருக்காங்க தத்துவத்துல இல்லையா, ஸ்டாண்டர்ட். நாம் அப்படி கிடையாது. ரஜோகுணம், தமஸ் குணம், சில சமயத்துல சத்துவ குணம், இதெல்லாம் வெளிப்படுத்துறோம் மனிதர்களாகப்பட்டவர்கள். ஆனா தேவர்கள் அப்படி கிடையாது, ஸ்திரமாக சத்துவத்துல குடிக்கொண்டிருப்பவர்கள். அவர்களை நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய வசதி வாய்ப்புகளுக்காக அவங்கள நாம வழிபடுறோம் இல்லையா, அது மிக தவறானது. ஆனா அந்த தேவருக்கு நாம கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்கறது வந்து வேறு. இட் இஸ் இயர்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் இல்லையா. அந்த இதெல்லாமே நம்ம செய்யறது வந்து தவறு கிடையாது. ஸோ சதா சர்வ காலமே போயிட்டு அங்கேயே நம்ம விழுந்து விழுந்து வணங்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நாம, அதாவது இதை செய்து 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 நம்ம வாழ்க்கையை வந்து பௌதீக தளத்துல உயர்த்தி கொள்ளணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிக தவறான ஒன்று. ஓகே, ஸோ தேவ வழிபாடு கூட நாம இறைவனை வந்து அடைவதற்கான மார்க்கத்திற்காகத்தான் அவங்கள வழிபடணும். அதை நாம எதை வணங்குறோமோ எதை கேட்டு வணங்குறோமோ அதை கண்டிப்பா அவங்க அருள் பாலிப்பாங்க. ஓகே, நாம பௌதிகத்தை கேட்டு வணங்கினா அதையும் அவர்கள் தருவார்கள். ஆனா அது எல்லாமே நம்மளை பந்தப்படுத்த ஆரம்பிக்கும். ஆனா அதே ஆன்மீகத்தை பற்றி கேட்டோம்னா கண்டிப்பா சிவபெருமானை வணங்கும் பொழுது நம்ம பற்றற்ற நிலை வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து வணங்கணும்னா கண்டிப்பா பகவான் மீது பற்று கொள்ளக்கூடிய பிராப்தத்தை வழங்கணும்ட்டு சிவபெருமான்கிட்ட கேட்டா கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஸோ ஏன்னா அவரே அந்த நிலையில தான் அமர்ந்திருக்கார். அதை வந்து கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பா இந்த ஜீவன் வந்து இறைவனுடைய பாதங்களை சேரட்டுமேன்னு அவரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்சனுக்கு உத்தரவாதம் என்பது கொடுப்பார். அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து பௌதீக லாபத்திற்காக சிவபெருமான் எல்லாரை காட்டிலுமே கருணை உள்ளம் கொண்டவர், அதீத கருணை இல்லையா. அவர் தான் கிரேட் வைஷ்ணவா. ஸோ அவரை நமக்கு வழிபடும் பொழுது எப்படி நம்ம வழிபடணும் இல்லையா. ஸோ அவருக்கான மரியாதைகளை கொடுத்து நாம என்ன பண்றோம், ஆன்மீகம் பகவானிடத்தில் வந்து நாம பக்தி கொள்ளணும், அதற்கான மார்க்கத்தை காட்டும்படி நாம பிரார்த்திக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து நம்முடைய வழிபாட்டு முறையா இருக்கிற தேவர்களை வந்து நம்முடைய பௌதிக லாபத்திற்காக நாம வழிபடவே கூடாது. 99.99% நாம் அதுக்கு தான் வணங்கும், இதுதான் உண்மை. அதனால்தான் தேவ வழிபாடு வந்து கண்டம் பண்ண, அதாவது ஒரு வைஷ்ணவாவுக்கு தான் தெரியும் எப்படி வந்து தேவ வழிபாடு வந்து நிமித்த மாத்திரம் நம்ம குல வழக்கப்படி செய்துட்டு இருந்ததை விடாம செய்யணும், புதுசா ஒரு வழக்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடாது. ஓகே, அது எல்லாமே இந்த வழக்கங்கள் எல்லாமே மேன்மேட் திங்ஸ் தான். ஸோ நம்ம இந்த ஒரு கல்லை வச்சு நம்ம ஒரு குங்குமத்தை வச்சு நம்ம கற்பூரத்தை கொளுத்தி விளக்கேத்துறோம் பாருங்க, இது எல்லாமே வந்து மேன்மேட் திங்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ அது எல்லாமே நம்முடைய மூதாதையர்களால இல்லையா, அவங்க ஒரு கஷ்டத்திற்காக அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பட்டு பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த நம்பிக்கை நாம வழி வழியா எடுத்துட்டு வந்திருப்போம். இதெல்லாம் மேன்மேட் திங்ஸ் தான் இல்லையா. ஆனா அதை காட்டிலும் உயர்ந்தது
வந்து நாம ஜபங்களை நாம் செய்தோம் என்றால் தட் வில் பி கவர்ட். அவங்களையுமே நம்ம வழிபட்ட அந்த இது வந்து அவங்களுக்குமே அது போய் சேரும். அதனால நம்ம எப்படி வழிபாடு பண்ணணும்ன்றது தெரிஞ்சுட்டு நாம பண்ணணும். இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவ்வாறு நாம பகவானுடைய பக்தி தொண்டில், இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லுன்னா, பக்தி எப்படி பண்ணணும், பக்தி தொண்டில் நம்ம எப்படி ஈடுபடணும், அதை நாம் செய்யும் பொழுது இறைவனை பற்றிய ஞானம் வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானே கொடுப்பார். ஒரு குரு பரம்பரா மூலியமாவும் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஸோ பகவானே சைத்த குருவா இருந்து நமக்கு கொடுப்பார். எப்பொழுதும் பகவானின் வழிபாட்டு தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மனதளவுல கூட நம்ம இறை வழிபாடு எப்பொழுதுமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய, அதாவது மரண காலத்திலுமே அவரை எண்ணக்கூடிய மனசு கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் த பெனிஃபிட். அது கண்டிப்பா நம்ம மரண காலத்துல டக்குன்னு நமக்கு இறைவனுடைய வியாபகங்கள் வரணும்னா வராது. ஸோ பழக்கமே படுத்தாம சடனா இறைவனை வந்து ஞாபகம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா வராது. ஸோ வி நீட் டு பிராக்டிஸ் இட், இல்லையா? பிரம்மம் அல்லது ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ளும் தன் உணர்வு, அதாவது செல்ஃப் கான்சியஸ்னஸ், இல்லையா? ஸோ என்பது உலகாயுத நிலையில் மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும். தன்னுணர்வு பெறுவது என்பது நம்ம பௌதிக தளத்துல உட்கார்ந்துருந்தா கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆன்மீக தளத்துக்கு போனாதான் நம்மளால நாம யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் நமக்கு ஏற்படும். ஆயினும் நாம் பகவானின் பக்தி தொண்டினை ஏற்றுக்கொண்டால் பகவான் படிப்படியாக தன்னை வெளிப்படுத்துவார். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான், இல்லையா? ஒரு படியா தான் நமக்கு அவர் வந்து வெளியில, நாம் எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பித்து நம்முடைய பக்தியை நம்ம வந்து புரிந்து செயல்படுறோமோ அதற்கேற்றவாறு பகவான் நமக்கு வந்து அவருடைய அவரை பற்றியான ஞானத்தை நமக்கு உள்ளுக்குள்ளிருந்து வெளிப்படுத்துவார். இவ்வழியே அவ்வளர்ச்சி பெற்ற பக்தன் படிப்படியாக அவனது ஆன்மீக நிலையினை உயர்வான். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான், எடுத்த உடனே ஹையஸ்ட் லெவல் யாரும் போக முடியாது. படிப்படியாக, ஏன்னா இது எல்லாமே ரியலைசேஷன், உணர்ந்தறிந்து செய்யப்பட வேண்டியது. ஸோ மணிமேகலை மாதாஜிக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வு வந்து, உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்குவம் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு இருக்குன்றத வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஜெயந்தி மாதாஜினுடைய பாவமே வேற இருக்கலாம். மணிமேகலை மாதாஜி வந்து ஒருவேளை நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் தான் நான் பண்ணுவேன்னு நினைக்கலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி நான் வெறும் பாவத்துல மட்டும்தான் போகணும்னு நினைப்பேன், இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய உணர்தல் வேறுபட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய பக்தி அளவும் கண்டிப்பாக வேறுபடும். அதெல்லாம் நம்முடைய முயற்சி, இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் 2-3 நாளுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், இல்லையா? ஒன்று பணம், இன்னொன்று முயற்சி, இல்லையா? மூன்றாவது அன்பு. இந்த மூன்றுமே வந்து நம்ம மனது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஒருவர் பணத்தை சம்பாதிக்கிறது வந்து எவ்வாறு சம்பாதிக்கணும், எதற்கு செலவு செய்யணும்ன்றது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி அதற்கான முயற்சிகள் செயல்படுத்தக்கூடிய விதம், ப்ராசஸ் அடையக்கூடிய விதம் தர்மமான முறையா, அதர்மமான முறையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு தர்மமான முறையில எப்படி பிரயத்னம் செய்து நாம பொருள் ஈட்ட வேண்டும் என்பதுமே வந்து நினைக்கணும். அதன் பிறகுதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்ப அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும் பொழுது அந்த பாவம் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? அன்பு இருந்தா மட்டும்தான் நாம இறைவனுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம். அன்பு இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய மனசே வரும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா வராது. இதை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். மையா ஆசக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மத் ஆசையாக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா யஜ்ஞாஸ்யசி தஸ்ருணு. அதாவது என் மீது மனதை வைத்து, மையா ஆசக்த மனா, அதாவது மனசை வந்து உறுதியோடு உணர்வு கொண்டு, இல்லையா? நம்ம வந்து பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து பார்த்தனுக்கு சொல்றார் ஆக்சுவலி, இல்லையா? யோகம் என்றால் இணைப்பு, சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றது. என்னை பற்றிய முழு உணர்வுடன் யோகத்தினை பயில்வதின் மூலம் என்னை நன்றாக ஐயத்துக்கு இடமின்றி, இல்லையா? அதாவது அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை நீ கேட்பாயாக. அதாவது எந்த ஒரு சந்தேகமின்றி பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்க பெறும். இந்த 7.1 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதற்காக நம்மை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அதுதான் நம்முடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது. பக்தி தொண்டு செய்தா நம்முடைய இருப்பு வந்து தூய்மை அடையும். ஓகே, நாம் கிருஷ்ணரை மட்டுமின்றி அவரோடு தொடர்புடைய அனைத்தையும் நாம் அறிந்து கொள்வோம். சம்பந்தம், அவருக்கு சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய மகா பாகவதர்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம், இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் 2020-21 இங்க ஜாயின் பண்ணும் பொழுது பிரபுபாதரிடத்துல நமக்கு அந்த ஈடுபாடு இருந்ததா? நம்முடைய குரு மகாராஜா கிட்ட அந்த ஈடுபாடு இருந்ததா? தீட்சை பெற்ற பிறகு கூட கண்டிப்பாக இல்லை. ஆனால் இதெல்லாம் வாசிச்சு நம்ம பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது அந்த பாதையை நம்ம புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணும் பொழுது அப்ப அந்த பாவத்தை வந்து
21ல இருந்த பாவத்தை காட்டிலும் 25ல பாவம் என்பது சமர்ப்பணம் என்பது அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நாம அவரை பற்றி அவருடைய செயல்களை பற்றி எல்லாம் நாம வாசிச்சு அந்த உயர்வான ஸ்தானத்துல நாம் அவரை வைத்திருப்போம் இல்லையா. அந்த ஒரு பாவம் நமக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் வரும். பக்தியை வந்து பழகினால் மட்டும்தான் வரும், இல்லைன்னா வரவே வராது. அதாவது மாசத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம ஒரு ஊதுபத்தியை காட்டிட்டு ஓடி போறது வந்து பக்தி வராது. வாரத்துக்கு ஒரு முறை காட்டினாலும் வந்து வராது. நம்ம அன்றாடம் எப்படி உணவு உடை இதெல்லாம் அத்தியாவசியமோ அது போல பக்தியும் அத்தியாவசியமானது என்பதை உணர்ந்து அதை நாம காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்திலேயே நம்ம செய்து விட வேண்டும். அப்ப நம்ம கிட்டயுமே அந்த சத்துவகுணம் இருக்கக்கூடிய பாவம் வந்து இருக்கும். அதுதான் அபிவிருத்தி அடையும். அதனாலதான் அதிகாலயத்துல செய்யணும்னு சொல்றது. நம்ம கிட்ட சத்துவகுணம் மேலோங்கணும்னா காலையில நம்ம ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு மிக மிக முக்கியமானது. ஓகே, மேலும் நாம் உண்மையான நிலையினை அறிந்து கொள்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் பௌதிக தோற்றங்கள் அனைத்தும் முழு முதற் கடவுளாலேயே படைக்கவும் காக்கவும் அழிக்கவும் அவருள் நிலைக்கவும் செய்கின்றன என்பதை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது, எவ்வாறு அது ரட்சிக்கப்படுகின்றது, அதே மாதிரி மகா பிரளயம் பொழுது எவ்வாறு அது அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது, இதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். பக்தி தொண்டுல போனா மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். சும்மா எல்லாம் சொன்னோம்னா புரிஞ்சுக்க முடியாது. நாம் அனைவரும் பகவானின் பாகங்களை பின்ன பகுதிகள் அனைத்தும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கின்றன இல்லையா. நாம we are all part and parcel and we are under the control ரிஷி கேஷா ரிஷி கேனா இல்லையா. ஆகையினால் பகவானை சரணடைந்து அவரது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவது ஒன்றே நமது கடமை. So the duty of a person is what? Getting surrendered to the Supreme Lord and then performing the duties இல்லையா. அதாவது நாம இறைவன் தாள் பணிந்து நம்முடைய கடமைகளாக அவருடைய பக்தி தொண்டை எடுத்து செல்வதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை. அதை நாம என்றைக்கும் மறக்க கூடாது. மைத்ரேய உவாச்ச பாகவத முக்கியோ பகவான் நாரதோ ஹம்சர்யோர் கதிம் பிரதஷ்யஹி அமும் ஆமந்திரிய சித்தலோகம் ததோ அகமத். அதாவது மைத்ரேய மாமுனிவர் சொல்றார், முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் உயிர்களின் உண்மை நிலையினை பரமபக்தரும் மாமுனிவர்களும் நாரதருமான மன்னர் பிராச்சீன பரிஷத்துக்கு இவ்வாறு விளக்கி இருக்கிறார். பின்னர் அவர் மன்னராக சித்தலோகத்திற்கு வருமாறு அழைத்து விட்டு அவர் புறப்பட்டு சென்றார் சித்தலோகத்திற்கு. ஓகே, அதாவது சித்தர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகம் அப்படின்னா இல்ல, ரிஷிகள் தப்போலோகம் இல்லையா. சித்தலோகம் ஓகே, சத்தியலோகம், சித்தலோகம் மற்றும் பிரம்மலோகம் என்னும் இவை இரண்டும் ஒரே நட்சத்திர குடும்பத்தை சேர்ந்தது. சித்தாசிஸ் தபஸ் இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. அந்த 4 குமாரர்கள் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே சித்தலோகம். பிரம்மர் இருக்கிறது பிரம்மலோகம். ஓகே, இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரே நட்சத்திர குடும்பத்தை சேர்ந்தவை என்று இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கிறார். அப்படின்னா ஒரே பிளானட் இல்லையா. சோ சேர்ந்தவை, குடும்பத்தை சேர்ந்தது. ஓகே, அந்த மாதிரி குவாலிட்டி. ஓகே, ஸோ இப்பிரபஞ்சத்திலே மிகவும் உயர்ந்ததும் பிரம்மலோகம் என்று அறியப்படுகிறது. பிரம்மலோகத்தின் துணை கோள்களும் சித்தலோகமும் ஒன்று. சித்த லோகவாசிகள் அனைவரும் யோக சித்தியில் அனைத்து சக்திகளும் உடையவர்களாக இஸ்லோகத்திலிருந்து நாரதர் எல்லா உலகங்களுக்கும் பயணம் செய்பவராக இருந்த போதிலும் கூட அவரது இருப்பிடம் சித்தலோகம் என்று தெரிகின்றது. இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது சித்தர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகம் தபோலோகம். ஓகே, சித்தலோக வாசிகள் அனைவரும் விண்வெளி வீரர்களாக அவர்கள் வானத்தில் எந்தவித எந்திரங்களும் உதவியும் இன்றி தாமே பறந்து செல்லும் ஆற்றல் பெற்றவர். நம்மளால ஒரு இந்த அளவு கைட்டு கூட நம்மளால வந்து நிக்க முடியாது இல்லையா. குதிச்சா கூட இந்த அளவு கைட்டுல நம்ம குதிச்சு மீண்டும் வந்து தரையில தான் நிக்கணும். ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் தட் எனர்ஜி. அவங்க வெறும் நம்ம எல்லாம் ஃபிளைட்ல தான் போறோம், அதுக்கு எவ்வளவு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இப்படிதான் உட்காரணும் இல்லையா. நம்ம பஸ்ல உட்கார்ற மாதிரியோ இல்ல வந்து ட்ரெயின்ல உட்கார்ற மாதிரியோ எல்லாம் ஃப்ரீ எல்லாம் உட்கார முடியாது இல்லையா. ஃபிளைட்ல வந்து ஒரே போஸ்டர், இப்படிதான் உட்காரணும், எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஸ்லோப் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதிகமா ஸ்லோப் பண்ணா ப்ரெஷர் பின்னாடி பக்கம் போச்சுன்னா ஃபிளைட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டேக் ஆஃப் இதெல்லாமே வந்து டேக் ஆஃப் அண்ட் லேண்டிங் அப்போ உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காருங்கன்ட்டு இல்லையா. அது எதற்கு? பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெஷர் புல்லிங் பேக் இல்லையா, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா, புவி ஈர்ப்பு சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே இழுக்க ஆரம்பிக்கும். அப்ப டேக் ஆஃப் எப்படி ஆகும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி அதற்காக தான் நம்மள நேரா உட்காருங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ மேலும் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் போன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வைக்க சொல்றாங்க. ஏன்னா
அவங்களும் அந்த சிக்னல்ல ரிசீவ் பண்ணி தான் நம்மள வந்து ஒரு டைரக்ஷன் கூட்டின்னு போறாங்க. நம்ம ஃபோன் சிக்னல் ஆன் ஆச்சுனாக்கா அந்த சிக்னலா இந்த சிக்னலான்ற கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஓகே, அதனால தான் எல்லா ஃபோனுமே வந்து ஏரோப்ளேன் மோடுக்கு கொண்டு போறதுக்கான காரணமும் அதுதான். அவங்களுக்கு ஒரே சிக்னல் வந்து அங்க சேட்டலைட் மூலியமா வந்து அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும். அதை வச்சு அவங்க வந்து அந்த டைரக்ஷனை வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ எல்லாமே டைரக்ஷன்ஸ் தான். ஓகே, இத்தனை பாதுகாப்பு அதாவது எவ்வளோ டெஸ்டிங் நம்ம அந்த மேல வான்ல பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லையா, அந்த எந்திரம் பழுதடி இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாமே செக் பண்ணி தான் அது செயல்படுத்துறது. சித்தலோக வாசிகள் அனைவரும் விண்வெளி வீரர்களாக அவங்க சும்மாவே பறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. மேலும் அதே மாதிரி தான் அந்த 4 குமாரர்களும் வைகுண்டத்துக்கு போனது. ஏன்னா they are also from that சித்தலோகா ஆறு தப்போலோகா. ஓகே, தப்போலோகம் சித்தலோகம் ஒன்று தான். ஸோ அதை வேற வேற நினைச்சிடாதீங்க. சத்தியலோகம் பிரம்மலோகம் ஒன்று தான். இரண்டுமே ஒரே விதமான நட்சத்திர இனத்தை சேர்ந்த உலகங்கள் அப்படின்னா சேம் அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சித்தலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் யோக சித்தியின் ஆற்றலினால் ஒரு உலகத்திலிருந்து மற்றொரு தனித்தே பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள். மன்னர் பிராஷினபரிக்கு அறிவுரைகள் கூறிய பிறகு நாரத முனிவர் அவர் சித்தலோகத்திற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்து பின்னர் அங்கிருந்து சித்தலோகம் சென்றார். ஸோ எதற்கு வர சொன்னார் என்பது நமக்கு இந்த இடத்துல சொல்லப்படலை. ஆனா அட்லீஸ்ட் ஹி ஹேஸ் டு கம் தேர் அப்படிங்கிறதுக்குமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நம்ம வந்து இது படிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம். பஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा.